اردو ناول انتقام قسط نمبر 174۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ، میری جان کا ٹکڑا، میں کتنا ترسی ہوں اپنی آنکھوں کی اس ٹھنڈک کے لیے۔ اب تو ایسا لگنے لگا تھا کہ میں اسے دیکھے بغیر ہی قبر کے اندھیروں میں اتر جاؤں گی۔ اعظم کا چہرہ بے تحاشا چومتے ہوئے آنسو برساتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ نہایت جذباتی لہجے میں بولتی بھی جا رہی تھی۔ گزرتے شب و روز کے ساتھ ساتھ جوں جوں اس کی بیماری کی شدت بڑھ رہی تھی، وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اس وقت اس کے کمزور بازو میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے اعظم کو سختی کے ساتھ بھینچ لیا تھا اور اس پر اپنی ساری شدتیں نچھاور کر رہی تھی۔ پلیز سجل، تھوڑا آرام سے دیکھو، بچہ پریشان ہو رہا ہے اور گھبرا کر رونے لگا ہے۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑے عالم شاہ نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ میں بہت پیاسی ہوں ادا صحیح، آج مجھے میری ممتا کو سیراب کر لینے دے۔ بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس نے ایک بار پھر پے در پہ اعظم کے رخسار چومے تو وہ مزید گھبرا گیا اور روتے روتے قریب کھڑی نیلی کی گود میں جانے کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہمکنے لگا۔ ظالموں نے اتنے دن اسے مجھ سے دور رکھا ہے کہ یہ مجھے، اپنی ماں کو بھول گیا ہے۔ اعظم کا کسی اور کی طرف لپکنا اسے مزید دکھی کر گیا۔ ایسی بات نہیں ادی، یہ تو آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں صاف بتاتی تھی کہ یہ آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ ابھی تو لگتا ہے کہ سفر کی تھکن اور نئے ماحول کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر میں اسے دیکھیے گا کیسے آپ سے لاڈ کرتا ہے۔ نیلی نے سجل کے دکھ کو محسوس کر کے اسے سمجھایا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سجل، ناسمجھ بچہ ہے، یہ تمہاری کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا جو تمہاری جذباتیت کے جواب میں خود بھی ایسے ہی ری ایکشن دے سکے۔ ہم پہلے سے ریلیکس ہونے دیں اور ماحول سے مانوس ہونے کا موقع دو، پھر دھیرے دھیرے تو پہچان لے گا۔ عالم شاہ نے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھایا، پھر مزید بولا، ایسا کرو ابھی تم اسے مس نیلوفر کے حوالے کر دو، اسے بہلا لیں گی تو پھر آرام کر لینا۔ میرا بچہ مجھے بھول گیا ادا سائیں، اور میں سامنے ہوتے ہوئے اسے جی بھر کر پیار نہیں کر سکتی۔ اسے اعظم کا خود کو چھوڑ کر نیلی کی طرف لپکنا بری طرح دل پر لگا تھا، اس لیے خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیار بھی کر لینا، لیکن ابھی تو اس بات پر شکر کرو کہ یہ باحفاظت تم تک پہنچ گیا ہے اور یہ سب ماس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ اعظم کو تم تک پہنچا کر دم لے گا، تو دیکھو اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ کیا تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ عالم شاہ نے اس کی توجہ اعظم سے ہٹا کر دوسرے سے مبذول کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب رہا۔ سجل رونا دھونا بھول کر کچھ چونکی دکھائی دی اور گردن کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ کہاں ہے ماں صاحب؟ مجھے تو ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، وہ بھی پاکستان میں ہی ہے، اور آپ کے لیے پیغام بھیجا کہ جس طوطے میں آپ کی جان بند تھی وہ طوطا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ ساری پریشانیاں بھول کر ہمت پکڑیں اور اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بیماری سے بھرپور لڑائی لڑیں۔ نیلی نے غیر محسوس طریقے سے اعظم کو اس کی گود سے لے لیا اور ساتھ ہی ساتھ ماس کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ کون سی بیماری؟ میں تو بھول ہی گئی ہوں کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہے۔ اس نے جلدی جلدی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے اور زبردستی مسکرانے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک اور زبردست سے سرپرائز کا جھٹکا برداشت کر سکتی ہو۔ عالم شاہ نے شیر سے لہجے میں اس کے اشتیاق کو ابھارا۔ اصل میں ڈاکٹر نے سمجھایا کہ سجل کی صحت ایک دم سے بہت سے سرپرائز کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کوشش کریں کہ جذباتی کرنے والے ہر معاملے کو درجہ بدرجہ اس کے سامنے لائیں۔ ڈاکٹر کی اسی ہدایت کے سبب سکینہ شاہ اور صداقت شاہ فی الحال اس کے لیے مخصوص کمرے سے باہر ہی ٹھہر گئے تھے۔ کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ رونا دھونا سب بھول گئی تھی اور آنکھوں میں تجسس لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بوجھو تو جانے۔ عالم شاہ نے اس کے تجسس کو ہوا دی کہ اماں اور بابا صحیح آئے ہیں مجھ سے ملنے۔ وہ اصل بات تک پہنچ گئی اور جذبات سے کانپتی آواز کے ساتھ پوچھا، واہ بھائی واہ، تم تو بہت ذہین ہو۔ عالم شاہ نے اسے سراہا اور ہنستے ہوئے ملحقہ کمرے کے دروازے کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں بولا، یہاں آ جائیے آپ لوگ، آپ کی لاڈلی بیٹی نے سرپرائز بوجھ لیا ہے۔ وہ دونوں بھی جیسے دروازے ہی سے لگے کھڑے تھے کہ فوراً ہی اندر آ گئے۔ ماں باپ کا ایک عرصے کے بعد اپنی بچھڑی اولاد سے ملنا بہت جذباتی کر دینے والا منظر تھا۔ نیلی کو اس موقع پر اپنی موجودگی مناسب محسوس نہ ہوئی تو اعظم سمیت چپکے سے باہر نکل گئی۔ کیا حال کر لیا تو نے اپنا، تو میری سب سے سونی دھی تھی۔ سکینہ شاہ نے پہلے تو بہت جذباتی انداز میں اسے گلے سے لگا کر پیار کیا، پھر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آنسو بھری آنکھوں سے شکوہ کیا، آپ سے دور چلی گئی تھی، آپ کی طرح بھلا کون خیال رکھتا میرا۔ اس سے مسکرا کر ماں کو بہلانے کی کوشش کی۔ اب میں آ گئی ہوں نا تیرے پاس، دیکھنا 2-4 دن میں کیسے تجھے طاقت والی غذائیں کھلا کر چنگا بھلا کرتی ہوں۔ یہ موئی انگریزی دعائیں تو ویسے بھی انسان کا خون جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ سکینہ شاہ کو محض یہ بتایا گیا تھا کہ سجل بیٹی کی جدائی کی وجہ سے بیمار پڑ گئی ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ وہ سجل کے موذی مرض کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اچھا بابا، جو کرنا ہے کر لینا،
पर मुझे मेरी बेटी से तो मिल लेने दें, आप तो इस पर कब्जा करके बैठ गई हैं। सदाकत शाह ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए शिकवा किया। ले, मैंने कब रोका आपको, मिल लीजिए अपनी बेटी से। वो सजल से थोड़ा दूर हटी और आलम को अपने करीब बुलाकर धीमी आवाज़ में पूछने लगी, पुत्र, ये इधर चीन में हमारे देसी बादाम, अखरोट और चार मगज वगैरह मिल जाते हैं कि नहीं? फिक्र न करें अम्मा सही, यहाँ सब मिलता है और नंबर 1 क्वालिटी का मिलता है। आलम शाह ने इन्हें तसल्ली दी और कनखियों से सदाकत शाह की तरफ देखा। यूं तो वो अपने साबिका पुरवकार अंदाज में ही सजल से मिले थे, लेकिन इनका अंदरूनी कर्ब इनके चेहरे से झलक रहा था। इन्हें यह आमद से कबल सजल की बीमारी की तफसीलात से आगाह कर दिया गया था और एक बाप की हैसियत से वो अपनी जवान बेटी को मौत के मुंह में जाता देखकर अंदर ही अंदर तड़प रहे थे। काश आप हमें इंडिया भिजवाते बाबा सही, तो हमारी जिंदगियां इतने बड़े तूफानों से दो चार न हुई होती। शिकवा करना इसकी खून नहीं थी, लेकिन इस वक्त जाने कैसे बाप के सामने जुबान पर शिकवा आ गया। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी धी रानी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आलम और तुम्हें पाकिस्तान के इस वक्त के हालात से बचाने के लिए जो फैसला कर रहा हूँ वो तुम दोनों के हक़ में इतना बुरा साबित होगा और तुम लोग पहले से भी बड़ी मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाओगे। सदाकत शाह के लहजे में बेअक़्वत शर्मिंदगी और पछतावे के रंग थे। ऐसा कुछ नहीं है बाबा सही, आपने तो हमारा भला ही चाहा था, लेकिन मुकद्दर में जो तकलीफ़ हो इससे कौन बच सकता है। आलम शाह को अपने बाप के लहजे से ये रंग बिल्कुल ना भाए, चुनांचे फ़ौरन इन्हें अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, जज्बाती सहारा देने की कोशिश की। अब्दा सही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा सही, हम तो बस यूं ही। सजल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हें शिकवे का पूरा हक़ है बेटा, तुम मेरी फर्माबरदार बेटी हो और तुमने हमेशा मेरे कहे का मान रखा है। बेटियां इतनी फर्माबरदार हों तो वालिदैन की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और इनका फ़र्ज़ होता है कि इनकी खुशियों और सुकून को पूरा पूरा ध्यान रखें। आपने अपने फ़र्ज़ अदा करने में कोई कोताही नहीं की बाबा सही, लेकिन आप किस्मत के लिखे को टालने पर तो कादिर नहीं थे ना। जो कुछ हुआ इससे शायद ऐसे ही होना था। अब वो किसी तरह सदाकत शाह को मुतमिन करने की तंगोदों में थी। भले सरहदें अलग थी, लेकिन खून तो एक था। मैंने खून के रिश्ते के मान से ही अद्दा न्यास पर भरोसा किया था। मैं क्या जानता था कि खून भी धोखा दे सकता है। चाचा सही का इस सब में कोई कसूर नहीं था बाबा सही, इनकी औलाद ने तो खुद इनके साथ भी धोखा किया और इनकी आंखों में धूल झोंकते रहे। माजी के करमनाक दिन एक एक करके इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। इन सब ने फिर अपने किए का इंजाम भी देख लिया ना। मेरे बेकसूर और मासूम बच्चों के साथ की गई ज्यादती का कुदरत ने खुद इंतकाम लिया इनसे। आपको कैसे मालूम हुआ? वो दोनों ही सदाकत शाह की बात सुनकर चौंक गए। मेरे पास उजाला और फैसल के खतूत आए थे। दोनों ने मुझसे बहुत माजरत तलब की है। इन खतूत में वो दोनों इन दिनों फिर दोस्त की बच्चियों के साथ अमेरिका में मुकीम है। बच्चियों को जो कुछ हुआ इसके ट्रॉमा से निकालने के लिए वहाँ शिफ्टिंग की है उन्होंने। बच्चियों को वहाँ एडमिशन हो गया है। उजाला कहीं जॉब कर रही है, जबकि फैसल ने अपने मेडिकल इश्यूज़। वो पूरी तफसील बताने लगे, लेकिन सजल ने इनकी बात काट दी और तेज़ लहजे में बोली, प्लीज़ बाबा सही, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इन लोगों के बारे में, कुछ भी नहीं जानते। हम अपनी ज़िंदगी की किताब से वो वर्क फाड़ कर फेंक देना चाहते हैं जिस पर ये सारे किरदार दर्ज हैं। ये बहुत सही फैसला है बेटा, लेकिन इस तरह के हतमी इक़दाम से पहले कुछ तल्ख मौज़ूआत पर ना चाहते हुए भी बात तो करना पड़ती है। सदाकत शाह ने नरमी से समझाने की कोशिश की। हम कोई बात नहीं करना चाहते बाबा सही। अपनी ज़िंदगी के इस बाप के हवाले से हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक ख्वाहिश है, और ये कि हमारे और फैसल के दरमियान कायम होने वाला नाम निहाद रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। हम नहीं चाहते कि हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे नाम के साथ इसका नाम जुड़ा हो। इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर डाला। कैसी बातें कर रही है मेरी थी, मरे तेरे दुश्मन, अभी तो दुनिया में देखा ही क्या है। अभी तो तूने अपने आज़म को गबरू जवान बनते देखना है, इसके सर पर सेहरा सजाना है, अपने पोते पोते को गोद में खिलाना है। सकीना शाह जवान बेटी के मुंह से मरने की बात सुनकर तड़प उठी। अम्मा से बिल्कुल ठीक है नहीं सजल, अब बस तुम्हें अस्पताल का बिस्तर छोड़ दो और ये सब करने की तैयारी पकड़ो। आलम इसकी सेहत की सूरत हाल से आगाह था और इस हवाले से खुद भी बड़ी तकलीफ और तशवीश में मुब्तला था, लेकिन इसको बहलाना भी ज़रूरी था। ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम जहन से सारे बोझ हटा दो और सारी तवज्जो अपने सेहत पर दो। सदाकत शाह ने भी तायद की। मुझे आपके हुक्म से इनकार नहीं बाबा सही, लेकिन आप नहीं जानते कि वो रिश्ता मेरे दिल, दिमाग और रूह पर कितना बड़ा बोझ है। इस बोझ से निजात हासिल किए बगैर मुझे कभी सुकून हासिल नहीं हो सकता। वो पहली बार आलम के सामने ये बात ज़ुबान पर लाई थी, लेकिन इसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस मामले में कितनी संजीदा है। इसे टूटकर अपनी बहन पर प्यार आया। ये सिर्फ और सिर्फ वो था जिसको बचाने की खातिर सजल ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी और ख़ुद को एक अनचाहे रिश्ते में बांध लिया था। ये बोझ बहुत दिन पहले उतर चुका है मेरी जान। अब तुम्हारे ऊपर ऐसे किसी रिश्ते का बोझ नहीं जो तुम्हें खुलकर सांस लेने से रोक सके।
गो के डॉक्टर ने इसे अचानक कोई भी अच्छी या बुरी खबर देने से मना कर रखा था, लेकिन सदाकत शाह को महसूस हुआ कि इसे ये खबर देना ज़रूरी है ताकि वो इस ज़हनी दबाव से निजात हासिल कर सके जो फैसल और अपने रिश्ते के हवाले से इसे मुसलसल ज़हनी दबाव से दो चार किए हुए था। मतलब वहाँ मौजूद हर फर्द ही इनकी बात सुनकर चौंक गया। फैसल ने मुआवज़त के लिए भेजे गए खतूत के साथ तुम्हारी आज़ादी का परवाना भी भिजवाया था। वो खुद भी ये बात समझ गया था कि तुम दोनों का रिश्ता एक बोझ किसी को कुछ नहीं, इसलिए इसने अपनी शर्मिंदगी को साबित करने के लिए तुम्हें इस बोझ से निजात दे दी है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस खबर को सुनाते हुए इनका लहजा बिल्कुल पुरस्कून हो ताकि वो भी पुरस्कून रहे। शुक्र है इस शख्स ने भी किसी मौका पर इंसानियत का सबूत दिया। बस अब तुम मुतमिन हो जाओ और सारी तवज्जो अपनी सेहत पर मरकूज कर दो। तुम्हारी विल पावर तुम्हें अस्पताल के इस बिस्तर से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा करेगी। आलम शाह ने बाप का मकसद समझते हुए खुद भी हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया। मैं थक गई हूँ और कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। इतनी सारी बातों के जवाब में सजल ने सिर्फ एक जुमला अदा किया और तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद ली। इसके इस अंदाज पर सकीना शाह के चेहरे पर इज़्तिराब फैल गया और उन्होंने तशवीश-ज़दा नज़र सदाकत शाह की तरफ देखा। इनकी आंखों में भी इन्हें अपनी ही कैफियत का अक्स दिखाई दिया। प्लीज़ अम्मा और अब्बा साईं, आप लोग बाहर चलें, सजल वाकई थक गई होगी। मुझे ख्याल नहीं रहा, वरना डॉक्टर ने तो पहले ही कहा था कि पेशेंट से ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी। आलम इन दोनों को लिए बाहर वेटिंग रूम में आ गया। सकीना शाह ने बाहर निकलते निकलते भी कई बार मुड़कर सजल की तरफ देखा। ना परेशान हो अम्मा साईं, और बस सजल के लिए दुआ करें, इसे इस वक्त सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। वो तो मैं खुद हर वक्त करती रहती हूँ बेटा, लेकिन तुम मुझे इसके पास से उठाकर क्यों ले आए? तलाक की खबर सुनकर बुझ गई है वो। इसे इस वक्त मेरे सहारे और तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने इजहार कर ही दिया कि इस वक्त सजल के पास से हटाने जाने का अमल इन्हें पसंद नहीं आया है। मैं जानता हूँ मसई कि चाहे औरत अपनी ख्वाहिश पर तलाक ले, लेकिन इसे इस लफ्ज़ से झटका ज़रूर लगता है। सजल को भी झटका लगा है, लेकिन वो खुद अपने आप को संभाल लेगी। हमें से किसी ने अगर एक लफ्ज़ भी हमदर्दी का अदा किया तो इससे नागवार गुजरेगा। लेकिन पुत, सकीना शाह ने इसकी बातें सुनकर इससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसने इनकी बात काट दी। मुझ पर भरोसा तो करें अम्मा साईं, यकीन करें, कल जब आप दोबारा इससे मिलने आएंगे तो वो खुद को इस वाक़े के असर से निकाल चुकी होगी। कल आने का सवाल है, मैं यहीं अस्पताल में रुकूंगी। नहीं अम्मा साईं, यहाँ इसकी इजाज़त नहीं। आप सफ़र करके आई हैं, अब यह मेरे साथ चले और सफ़र की थकन उतारे। कल हम फिर सजल से मिलने आएंगे। आलम शानी ने इनके इरादे से बाज रखने की कोशिश की। आलम बिल्कुल ठीक है सकीना, अभी हम चलते हैं, आराम करने के बाद कल फिर आ जाएंगे। सदाकत शाह जानते थे कि वो बहन का मिजाज आशना है और जो कह रहा है वो ऐसा ही होगा, चुनांचे खुद भी इन्हें समझाने लगे। वो बादल नख्वास्ता जाने के लिए तैयार हुई। आपको और आज़म को साथ चलना होगा मिस। आलम ने खुद को इस सारे मामले से बेनिया जाहिर करती आज़म के साथ मसरूफ़ नीली को मुखातिब किया तो वो सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। आज़म की ज़रूरियात के एक छोटे बैग के अलावा इन सब का सामान पहले सीधा इनकी रहायशगाह पर पहुँचाया जा चुका था, इसलिए इस वक्त वहाँ से जाते हुए इन्हें कुछ समेटना नहीं था कि रवानगी में वक्त लगता। लेकिन नीली तजब्जुब का शिकार हो गई। क्या बात है, कोई मसला है? आलम ने हैरत से पूछा। मेरे ख्याल में रवानगी से कबल हमें आज़म को इसकी माँ से मिलवा देना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे जाने के बाद इन्हें इसका ख्याल आए और कोई परेशानी खड़ी हो जाए। इसने आलम को अपने जहन में आने वाले ख्याल से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गया। या तो अब ठीक नहीं, लेकिन सजल इस वक्त कोई भी मसला हो, एक माँ के लिए इसकी औलाद से बढ़कर कुछ और नहीं होता। आप आज़म को इसकी मामा से मिलने दें। इसने अपनी बात पर इसरार किया। ठीक है, आप आज़म को सजल से मिलवा कर लाएं। मैं ज़रा अम्मा और अब्बा साईं को देखता हूँ। आलम कुछ उजलत में कहकर तेज़ी से बाहर निकल गया कि सकीना शाह और सदाकत शाह बाहर जा चुके थे और उन्हें नहीं चाहता था कि अजनबी जगह होने की वजह से इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। मैं अंदर आ सकती हूँ? इसके जाने के बाद नीली ने मुलिका कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और नरमी से पूछा। सजल के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। इसकी गोद में मौजूद आज़म खुद सबसे बड़ा इजाज़तनामा था। आ जाओ प्लीज़। वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर थक चुकी थी, इसलिए उठकर बैठने की हिम्मत तो नहीं कर सकी, लेकिन कोशिश करके होंठों पर तबस्सुम सजा लिया। हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो मैंने सोचा आज़म को आपसे मिलवा दूँ। नीली छोटे छोटे कदम उठाते इसके करीब जा पहुँची। आज़म को कहाँ ले जा रही हो? इसे यहाँ मेरे पास ही रहने दो। सजल बेटे के जाने का सुनकर बेचैन होने लगी। यहाँ किसी को, स्पेशली बच्चों को, रुकने की इजाज़त नहीं है ना। मजबूरन हमें आज़म को ले जाना पड़ेगा, लेकिन आप फिक्र न करें, कल मैं इसे आपसे मिलाने ज़रूर लाऊंगी। नीली ने इसे तसल्ली दी और आज़म को इसके करीबी बिस्तर पर बिठा दिया, जिस पर आज़म कुछ नागवारी का इजहार करते हुए ठुनक कर
اسے واپس گود میں لینے کی فرمائش کرنے لگا۔ اچھا ہے، یہ میں بھول کر تم سے مانوس ہو گیا ہے، کم از کم ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہ ہماری ممتا کے لیے ہڑکے گا تو نہیں؟ سجل کے لہجے میں حسرت و یاسیت نے نیلی کے دل پر چرکا سا لگایا۔ وہ دن رات مومی کے جانے کے غم میں اندر ہی اندر سلگتی رہتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی غم اس کے غم سے بڑا نہیں، لیکن یہاں ایک ماں جس بے بسی سے دوچار تھی، اس نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ مایوس نہ ہو، اللہ آپ کو ضرور صحت دے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی ساری خوشیاں دیکھیں گی۔ دینے کو تسلی کے سوا اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ سجل اس تسلی پر دھیان دینے کے بجائے اعظم کو پیار کرنے لگی۔ اب وہ ملاقات کے پہلے لمحے کے جذباتی ہیجان سے نکل چکی تھی اور قدرے سکون سے اعظم کو پیار کر رہی تھی، اس لیے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتے وہاں کسی چیز کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے فوراً ہی اعظم کی آستین اوپر کی اور اعظم کے بازو پر تعویذ کے سے انداز میں بندھی ہوئی کوئی شے دیکھ کر شدید حیرت سے دریافت کیا۔ یہ معاذ بھائی نے اس کے بازو پر باندھا تھا۔ انہیں بتایا تھا کہ اس کپڑے میں ایک حیرت انگیز پتھر سلا ہوا ہے۔ یہ پتھر انہیں کسی ہندو جوگی نے دیا تھا۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم کو چھو رہا ہو تو اس کے جسم کا کوئی سگنل کہیں نہیں پکڑا جاتا، یہاں تک کہ سانپ بچھو دیگر کیڑے مکوڑے بھی اس پر سے دور رہتے ہیں۔ اس نے معاذ کی فراہم کردہ معلومات سے سجل کو آگاہ کیا۔ یہ تو کوئی بہت ہی انوکھا طلسماتی پتھر ہے۔ سجل نے سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ کچھ ایسی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک یہ پتھر اعظم کے بازو پر نہیں بندھا تھا، ہم اسے لے کر جہاں بھی جاتے تھے دشمن ہمارے پیچھے وہاں پہنچ جاتے تھے، لیکن اس کو باندھنے کے بعد سے اتنا سکون ہو گیا ہے کہ ہم اعظم کو لے کر یہاں تک آ گئے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہو سکی ہے۔ نیلی پتھر کی خصوصیت بتا رہی تھی اور سجل کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرتے جا رہے تھے۔ اس پتھر کو ماں صاحب خود باندھا کرتے تھے۔ اس نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے نیلی سے پوچھا۔ بالکل جی، معاذ بھائی کے کون سے تھوڑے دشمن ہیں، سارا وقت تو جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ نیلی کے روانی سے دیے جواب پر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ اس شخص کے لیے اپنے ایثار کی حد پر آبدیدہ تھی جس کے لیے اس کے مفاد کے آگے اپنی جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایسے کون کسی کو چاہتا ہے؟ اتنی شدت کس کے جذبوں میں ہوتی ہے؟ کون انکہی محبت کے لیے اس حد تک جاتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں اس کے سامنے بس ایک ہی نام تھا، معاذ احمد ولد خاور احمد کا نام۔